Now, dear students, welcome to all of you. Now, see, uh, as I have explained you before the exams, your semester one exams, that we are supposed to start the theory for the semester second, and to me, uh, the paper what is allocated is about the subject code DSC 15B, that is the paper cell biology and evolutionary biology. So in the previous period, I just had some glimpses of the unit one, that is we started with the cell structure, and the topic what I was supposed to discuss was about the cell theories and the diversities in cell size and the cell shape. So just to recall and to rememorize, I'll be just going through again this unit. And from the next period, we'll be commencing or we'll be starting with the structure of nucleus. So is it okay to you? Do you have this idea? Now this is the syllabus in front of you. It's okay now. Now, as I said rightly, that we people will be knowing about the cell. Now, when it comes to the cell, you should know, or you know, that the history of the cell biology. I mean, how did the cell showed its existence? I have explained you in the beginning of the semester one that as the planet Earth came into existence because of some chemical processes or some reactions what took place on the Earth's surface, sun's surfaces. Some parts of the sun they went on off, and as it went on cooling, the inorganic substances, according to the mass, speed, weight, gravitational force, the Earth showed its existence somewhere billion years ago. And then the history of Earth started. Now, as this planet Earth went on cooling, as the elements were cooling, as you know that there are three states of elements, that is the liquid state, the gaseous state, and the solid state. So now the things which were in the gaseous state went on cooling, and the gases went on cooling and went on forming the solid state, that is the earth what we have. And as the planet earth went on cooling, we found that somewhere billion years ago, in the water, in the form of a unicellular organism, the cell showed its existence. Now various theories which support the existence of a cell. You know what is Punnam experiment, what is Miller-Urey experiment. So again, the biogeochemical cycles. So with the help of these biogeochemical cycles, we people, human beings, are trying to prove how the cell showed its existence. And now as the cell and the earth went on, the earth went on cooling, and the geographical regions, that is the atmospheric conditions, went on changing continuously. The newly formed cell also started showing changes, forming changes in the cells. And where we see that the discovery of the cell took place, and we know that all the living things are made up of one or more cells. Now, we say the cell is a living creature, and
whatever the living things. So see, we have two forms on the earth surface, a living thing and a non-living thing. The non-living things, what we say, they are made up of the inorganic and the organic substances. Now when it comes to the living cells, the cell, we see that they are made up of the organic substances, and that forms the cell. So we know that the cell is the smallest unit that can carry all the processes of life. I said that this is what you can say the structure of a cell. You can say this is the cell. So when we peep into the cell, all the essential things what are required for a living organism to survive are being generated, are being synthesized inside the cell. So how they are synthesized, when they are synthesized, what is the process of synthesis, we will see. And during this process of synthesis, what all changes, alterations are being made inside the cell is also a major aspect what we people are to study. And as our studies will be going to the forward stage, that as you are will be studying into your first year, second year, third year, or probably into your post graduation studies, you'll be going into the details of these cell structures. So only thing what you have to keep into mind is that the cell is a very smallest unit. अतिशय सूक्ष्म आहे हा. आपल्या पेशींकडे जर आपण बघितलं, आपल्या डोळ्याला पेशी दिसतात का? आपल्याला आपली त्वचा दिसते, ऑर्गन दिसतोय, एक सिस्टम दिसते, ह्युमन ऍज अ सिस्टम. But can you see your eyes with the naked eyes? Can you see the cell with the naked eyes? No. And that was where Robert Hooke, in somewhere in 1665, he used a light microscope. So it means he invented. So that was the invention. A new thing what was created by Robert Hooke. With the help of some lenses, with the help of light and some focusing. So here you can see this is the image where this was the initial very light microscope what was created. So you can see the eyepiece, you can see the gun, some lenses, you can see how the light was concentrated and focused on the small object, what you can see here, and which was reflected here as a very big image. So for the first time, Robert Hooke, what did he saw inside the lens of the microscope? What such a very small, so small boxes. So that what he looked was of a fern, a cork, एका झाडाच्या जे लाकडी बुंदा असतो त्याच्या सेक्शन घेऊन त्याने हे सगळं बघितलं होतं. So Hooke looked at the cork as well as the tree, stem, roots and ferns. So what did he found? That some rectangular or box-like cells, which were similar, एकसारखे एकमेकांसारखे होते. खऱ्या अर्थानं इथनं सुरुवात झाली आपल्या सायंटिफिक स्टडीला रॉबर्ट हुक सरांच्या माध्यमातून. And where he named the little boxes as cells, CELLS cells, because they reminded him of the cubicles that the monks lived in. अर्थात त्याला हे कसं वाटलं, पूर्वीच्या काळी जे मॉन्क्स गुहांमध्ये राहायचे आणि त्यांच्या गुहांमध्ये जर बघितले, प्रत्येक मॉन्कला राहण्यासाठी स्वतःच एक असं क्युबिकल म्हणजे स्वतःचं चेंबर, ज्याला आपण केबिन म्हणतो.
असे स्वतःच्या प्रत्येकाचे असे त्या केबिन मध्ये कोणतरी राहतंय असं त्याला ते वाटलं आणि त्याला त्यांनी सेल असं म्हटलं. So that was the first time what Robert Hooke named these boxes as the cells. And then you can see around, so it was 1665. And now after around a period of uh, 10 to 12 years, 65 to 75, around 8 years later on, it was Anton van Leeuwenhoek. For the first time, he observed the living cells. Robert Hooke saw was the cells which were of the bark, they were dead cells. So he could not identify or he could not see the details inside the cells. It was just a dead tissue. So around 8 years later, Leeuwenhoek, for the first time in 1673, was able to observe the microorganisms in the pond. So you can say this is the aquatic organisms. This, I hope it is Euglena, Vallisneria or whatever the aquatic plants it may be. So he called them as animalcules. We now call them as protistans. आत्ताच्या घडीला आपण त्यांना प्रोटिस्टन्स म्हणत जरी असलो, प्रोटिस्टन्स मी तुम्हाला सांगितलं सातत्यानं, प्रोटिस्टन्स, द प्रो मीन्स फर्स्ट ऑर्गॅनिझम्स विच शोड देअर लाईफ. सुरुवातीला लिव्हनह्यूकने त्याच्या शब्दामध्ये त्यांना ॲनिमल क्यूल्स अशा शब्दात त्याचं नामकरण केलं. हे इथं आपल्याला प्रकर्षणानं लक्षात घ्यायचं. देन where it started the cell theories. Now you can see the importance of cell was recognized until about 115 years later. जे सर्वसाधारणपणे 1665 साली पहिल्यांदा आपल्याला हुक सरांच्या मायक्रोस्कोपच्या माध्यमातून काहीतरी सेल नावाचं अस्तित्व असतं असं लक्षात आलं. 8 वर्षानंतर लेव्हनह्यूक सरांच्या अभ्यासानंतर आपल्याला असं लक्षात आलं की काहीतरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत. आणि त्यानंतर पुढची 150 वर्ष सर्वसाधारणपणे फारसा काही अभ्यास किंवा मी अभ्यास असं म्हणत नाही, फारसं काय आउटकम्स त्या काळच्या त्या शास्त्रज्ञांच्या दृष्टिक्षेपात आला नाही. सो ऍक्च्युली अभ्यास चालू नव्हता का? होता. तर लोकांचं आकलन किंवा त्यांना त्या पद्धतीचं उलगडा तो क्लिअर कट होत नव्हता, कारण अजून बऱ्याच काही गोष्टी समजायच्या होत्या. So biologists began to organize information about the cells into an unified understanding. जगभरातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणी जिथं म्हणजे प्रगत देश होते त्या काळात, थोडक्यात आता त्या काळात भारतासारख्या देशामध्ये काहीच नव्हतं. म्हणजे जिथं या लोकांसारखे जे शास्त्रज्ञ काम करत होते, म्हणजे बघा त्या काळामध्ये 16व्या आणि 17व्या शतकाचा विचार करा बाळांनो, की काय लोकांनी अभ्यास करायला अत्यंत कमी यंत्रसामग्रीमध्ये, म्हणजे त्या लोकांची दूरदृष्टी किंवा त्यांचा बघण्याचा दृष्टिकोन अभ्यासाकडे आणि निसर्गाकडे कसा मोठ्या पद्धतीने होता, हा इथं बघण्यासारखी महत्वाची गोष्ट आहे. So biologists began to organize information about the cell into an unified understanding. मग वेगवेगळ्या ठिकाणचे लोक एकत्र यायला लागले आणि त्यांना जे काही दिसलं, आपण बघा आंधळ्याची गोष्ट आपल्याला माहिती आहे. आपण म्हणतो आंधळ्याला तो हत्ती दिला होता बघायला आणि एकानं पाय धरला तो खांब म्हटला, एकानं कान बघितला तो त्याला सूप दिसला, एकानं काय सोंड दिसली त्याला काय वेगवेगळे, आपल्याला ती गोष्ट लहानपणी ऐकलेली माहित असेल. म्हणजे थोडक्यात त्या काळातले जे शास्त्रज्ञ होते आंधळे होते, दिसत नव्हतं याचा अर्थ दृष्टी नव्हती. दृष्टी म्हणजे टेक्नॉलॉजी नव्हती त्या पद्धतीत. पण त्यांना ज्यांना जसं उमगेल, हत्तीचा पाय, खांब, कान, सूप हे जे आपल्याला जसं माहिती आहे, तसं ज्यांना जे उमगेल तसं ते एक अशी माहिती गोळा करायला लागले. आणि सर्वसाधारणपणे इट वॉज इन 1838 Schilden, Mithas Schilden concluded that all plants were composed of cells. पहिल्यांदा मिथास शिल्डेननी पहिल्यांदा म्हटलं की जी वनस्पती आहे त्या सगळ्या अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या पेशींपासून बनलेली. ही पहिली थिअरी. प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल्स. थिअरी काय आहे? कंपोज ऑफ सेल्स.
सगळे असे संयुक्तिक पेशी एकत्रित येऊन काम करतात आणि ज्याचं आपण टिश्यू किंवा ऑर्गन किंवा ऑर्गॅनिझम म्हणतो ते काम दिसते आपल्याला. सो आफ्टर दॅट around 1 year in 1839, Theodore Swans, which were called as first time the Swan cells. सुरुवातीला त्याला स्वान सेल्स, स्वानच्या नावाने त्यांना म्हटलं होतं स्वान सेल्स. थिओडोर स्वान कन्क्लुडेड दॅट ऑल अॅनिमल्स वेर ऑल्सो कंपोज ऑफ सेल्स. म्हणजे 1838 साली पहिल्यांदा वनस्पतींमध्ये पेशी आहेत हे कळलं आणि त्यानंतर एक वर्षानंतर सर्वसाधारणपणे अॅनिमल्स सुद्धा पेशींनी बनलेले आहेत असं निदर्शनास आलं, हे लक्षात ठेवायचं. फायनली इन 1855, बघा 39 नंतर सरळ 1855, किती जवळपास एक 10-12 वर्षाचा कालावधी लोटलाय. रुडॉल्फ विचर नावाच्या शास्त्रज्ञांनी नोट काय केलं, त्याला काय दृष्टिक्षेपात आलं, दॅट ऑल सेल्स कम फ्रॉम अदर सेल्स. अर्थात त्याला काय दिसलं, काहीतरी या पेशी एका वेगळ्या पेशींमधनं येत आहेत. म्हणजे काय, कुठंतरी ज्याला आपण उत्क्रांती म्हणतो, म्हणजे एका पेशीतनं दुसऱ्या पेशींचं रूपांतरण, अशा स्वरूपाचा विचार, अर्थात त्याला इव्होल्युशन घडतं हे कळलं नाही. तर असं काहीतरी दृष्टिक्षेपात दिसतंय त्याला, हे रुडॉल्फने 1855 साली सांगितलं. सो दीज ऑब्झर्वेशन कंबाईन टू फॉर्म द सेल थिअरी, ज्याला आज आपण सेल थिअरी म्हणतो. म्हणजे शिल्डेन, स्वॉल्फ आणि विचर नावाच्या शास्त्रज्ञांनी पहिल्यांदा प्लांट मध्ये सेल आहे म्हटलं, मग अॅनिमल्स मध्ये सेल झालं, आणि नंतर विचरने म्हटलं की एका पेशीपासून दुसऱ्या पेशींची निर्मिती किंवा अशा काहीतरी पेशींमध्ये बदल घडतात, निर्माण होतात, अशा प्रकारचे विचार पुढे यायला लागले. आणि हे खऱ्या अर्थानं सेल थिअरी, आपल्याला सेल थिअरीज म्हणून जे आपण ओळखतो ते ह्या. सो दिस इज हाऊ द सेल थिअरी स्टेट्स दॅट. म्हणून सेल थिअरीज काय सांगतात बघा, ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर कंपोज ऑफ वन ऑर मोर सेल्स. पहिला पॉइंट, फार महत्वाचा मुद्दा. सेल थिअरी काय सांगते की सगळे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स, सो यू नो प्लांट्स आर ऑल्सो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स, एनिमल्स आर ऑल्सो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. सो दे आर कंपोज ऑफ वन ऑर मोर सेल्स. एकापेक्षा अनेक पेशींपासून वनस्पती किंवा प्राणी मात्रांची निर्मिती झाली. हा सगळ्यात पहिला महत्वाचा मुद्दा असेल थिअरीचा. आणि मग दुसरा मुद्दा काय आला, सेल्स आर द बेसिक युनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर अँड फंक्शन्स इन अन ऑर्गॅनिझम. बघा, दुसरा पॉइंट फार महत्वाचा आहे, आपल्याला याच्यावर जास्त लक्ष केंद्रित करायचं आहे पुढे, की सेल हे एक बेसिक युनिट आहे, मूलभूत ढाचा आहे. कशाचा? स्ट्रक्चर, काहीतरी आकार उकार, अँड फंक्शन्स, त्या पेशींच्या माध्यमातून त्या प्राणी मात्राच्या, त्या जिवंत, मग तो वनस्पती असेल किंवा प्राणी मात्र असेल, त्याच्या कार्यप्रणालीचा, फंक्शन्स इन अन ऑर्गॅनिझम. म्हणजे तो अॅनिमल जीवन जगण्यासाठीची जी महत्वाची कार्यप्रणाली आहे, या पेशींच्या माध्यमातून घडते. सो सेल्स कम्स फ्रॉम एक्झिस्टिंग सेल्स. मग आपल्याकडं अस्तित्वात असलेल्याच पेशींपासून दुसऱ्या पेशी निर्माण होतात, हा एक दुसरा महत्वाचा मुद्दा सेल थिअरीच्या माध्यमातून इथं आला. आपण लहानपणी म्हणत होतो कोंबडी पहिला का अंडी पहिला. अरे अंड काय कुठनं बाहेर आलं नाही का, कोंबडी कुठनं बाहेर आलेली नाहीये. कुठंतरी, मी तुम्हाला आता जर प्रश्न विचारला, कोणी सांगू शकतं का, हु कम फर्स्ट, द एग ऑर एन शेल? कुणी सांगू शकतं का? कोण पहिला आलं? ऐश्वर्या बोला. कोंबडी. कोंबडी पहिला आली. आणि अजून कोण काय सांगतंय, अंड पहिला आलं का? बघूया कोण सांगतंय. वैष्णवी, अरे मला सांगा, कोंबडी म्हणते आमची एक स्टुडंट. कोण म्हटलं आता? प्रतीक्षा ना. कोंबडी जर पहिला असेल, मला सांगा, अंड्यातनं कोंबडी जन्माला येते ना, अंड्यातनं पिल्लू जन्माला येतं आणि मग कोंबडी होती ना. मग कोंबडी कशी झाली पहिल्यांदा? येस स्टुडंट्स, who came first, the egg or an hen?
आणि जर अंड पहिला असेल तर अंड कोंबडी असल्याशिवाय अंड घालणार नाही. मग कोण पहिला आलं, अंड का कोंबडी? हे मिडो कोण आहेत, मिडो नावाचे विद्यार्थी? मिडो कोण आहेत? त्याने रिनेम करा बाळांनो, स्वतःला रिनेम करा. मिडो कोण आहेत त्यांनी स्वतःचं नाव रिनेम करा. अर्बुने, ऋतुजा सांगू शकता का कोंबडी पहिला का अंड पहिला? बोला. साक्षी, कॅन यू टेल मी? प्रतीक्षा, सावंत, अनम्यूट व्हा आणि सांगा कोंबडी पहिला का अंड पहिला? अरे बोला, बोललं तर कळणार आहे, चुकू दे. आपण काय लेबन हुक नाही, आपण काय रॉबर्ट हुक नाही आहोत. बोला, चुकू दे, बोला. म्हणजे काय? कुठंतरी एका पेशीच्या माध्यमातनं दुसरी पेशी अस्तित्वात आली. मग जसं ऐश्वर्या आता म्हणाली की कोंबडी पहिला, मी ऐश्वर्याच्या मताशी सहमत आहे. का? कारण कुठल्या तरी एक पेशी, त्या पेशीमध्ये बदल होत गेले आणि त्या पेशींच्या बदलातनं कोंबडी निर्माण झाली रे. म्हणजे आज आपण उत्क्रांतीमध्ये म्हणतो, अर्थात कोंबडी म्हणजे काय, एव्स झालं. एव्सच्या आधी कोण होतं? रेप्टाईल्स होते. आणि आज आपण एखादं कनेक्टिंग लिंक, ज्याला आपण आर्किओप्टेरिस सारखा प्राणी म्हणतो बघा, म्हणजे एका प्राण्यांच्या मधनं दुसरा वेगळा प्रकारचा प्राणी निर्माण झाला, बदल झाला त्या प्राण्यांमध्ये, आणि म्हणून आपण त्याला कनेक्टिंग लिंक म्हणतो. आणि तो कनेक्टिंग लिंक मध्ये आर्किओप्टेरिस आला लक्षात. म्हणजे जो एक पेशी, अमिबा सारखा, पॅरामोशियम सारखा एक पेशी होता, आय एम सॉरी, या पेशींमध्ये बदल होत गेले. आणि या जसे जसे पेशींमध्ये बदल होत गेले, मग त्या पेशींपासून वेगवेगळ्या प्रकारच्या पेशी निर्माण होत गेल्या. आणि या सगळ्या पद्धतीनं उत्क्रांती घडत गेली, हे इथं प्रकर्षणानं आपण इथं लक्षात ठेवायला हरकत नाही. या 3 महत्वाचे मुद्दे आहेत सेल थिअरीचे. काय? फर्स्ट, ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर कंपोज ऑफ वन ऑर मोर सेल्स. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, द सेल्स आर द बेसिक युनिट्स or of the structure and functions in an organism. And the third important point is cells come from the existing cells. Now, the development in the cell biology, आपण जर या खाली दिलेल्या माझ्या एका चार्ट कडे जर बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की कशा पद्धतीनं सेल बायोलॉजी सारख्या अभ्यासामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रगती होत गेल्या. 1665 साली आपण म्हणलं, रॉबर्ट हुकने पहिला कॉर्क कॅम्बियम मध्ये आपण काहीतरी असं सेल्स क्युबिकल्स असं म्हटलं. आणि त्यानंतर बऱ्यापैकी 1827 साली कार्ल वोन बिअरॉफ मॅमेलियन सेल्स बघितले. मधला काळ मी बोलत नाही. त्याच्यानंतर आपण जर असं प्रामुख्याने ठळक हिस्ट्री बघतोय, रुडॉल्फ विचर ऍडेड टू द सेल थिअरी. 1855 साली काहीतरी रुडॉल्फ विचर नावाच्या शास्त्रज्ञाने 1855 साली सांगितलं सेल थिअरीज असतात. म्हणजे पहिल्यांदा सेल थिअरीचा विचार रुडॉल्फ विचर नावाच्या शास्त्रज्ञांनी आणला. आणि त्यानंतर सरळ 1857 साली, 2 वर्षानंतर, कॉक्लिअरने सगळ्यात पहिल्यांदा दाखवलं की मायटोकॉन्ड्रिया इन द मसल सेल्स. आपल्या पेशींमध्ये, मसल्समध्ये मायटोकॉन्ड्रिया नावाचा काहीतरी सेल ऑर्गॅनेल असतो आणि तो एनर्जी तयार करतो. हे आपल्याला परत बघतो आपण 1857 साली. आपण नंतर डिटेल्समध्ये मायटोकॉन्ड्रिया काय आहे डिटेल्समध्ये पुढे जाऊन बघणार आहे. आणि त्यानंतर आपण बघा 1897 साली, 1897, it was Camillo Golgi discovered the Golgi apparatus in the cells. In 1897, ज्याला आपण गोल्गी apparatus, लिपिड सिंथेसिस करतात ज्याला म्हणतो आपण, सो इट वॉज कॅमेलिओ गोल्गी who discovered it. And later on, after you can see around 100 years later on, in 1996, या काळामध्ये फार मोठा टेक्नॉलॉजीमध्ये बदल घडला. टेक्नॉलॉजीच्या बदलांमध्ये फार मोठ्या सेल बायोलॉजीमध्ये बदल घडले लक्षात. म्हणजे या काळात साधे मायक्रोस्कोप होते. शास्त्रज्ञांनी इतका अभ्यास केला, इतकी नवीन इन्व्हेन्शन्स केली. आणि जो सिंपल मायक्रोस्कोप होता, त्याचे कंपाऊंड मायक्रोस्कोप आणि त्यानंतर त्याचे एक्सरेज, इमेजेस, अल्ट्रा मायक्रोस्कोप आणि काय काय भयानक भयानक. आता तर काय बोलू नका. आपण इतक्या वेगळ्या स्टेजमध्ये आहोत की सेल्स अगदी वेगवेगळ्या प्रकारचे, ज्याला आपण फ्लुरोसन्स स्टेनिंग मायक्रोस्कोपी, आणि काय सांगेल तेवढं कमी आहे.
त्याच्यावर जर बोलायचं झालं म्हणजे डेव्हलपमेंट इन टेक्नॉलॉजी बोलायचं झालं तर एक अख्खा पिरियड वेगळा होऊ शकेल. मी त्याच्यामध्ये जास्त वेळ देत नाही. टेक्नॉलॉजी बद्दल बोलत नाही. तर या 100 वर्षामध्ये 1897 ते 1996 पर्यंत बघा सर्वसाधारण एक 100 वर्षाचा कालावधी गेलेला आहे. Researchers in Scotland, that is, it was Ian Wilmot of the Roslin Institute, Edinburgh, were able to form a cloning from the ship, that is Dolly. म्हणजे या 100 वर्षाच्या काळात माणसाने इतकी प्रगती केली या सूक्ष्म जीवशास्त्रामध्ये, मायक्रोबायोलॉजी किंवा सेल बायोलॉजी मध्ये, पेशीच्या अभ्यासामध्ये, की माणसाने नुसत्या पेशीच नाही, त्या पेशीच्या आतल्या इतर जे त्याचे ऑर्गेनलीज आहेत, सेल ऑर्गेनली, जसं मायटोकॉन्ड्रिया आहे, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स आहे, न्यूक्लियस आहे, न्यूक्लियसमध्ये न्यूक्लिओलस आहे, न्यूक्लियसमध्ये क्रोमोझोम आहे, क्रोमोझोम त्याच्यामध्ये ते क्रोमोनियम फायबर्स आहेत. या क्रोमोनियम फायबर्स मध्ये आपण त्याचा डीएनए बघितला, डीएनएचे त्या हिस्टोन बॉडीज, आणि त्याच्या हिस्टोन बॉडीज आणि या क्रोमोझोमच्या आत जर आपण जाऊन बघितलं तर आपल्याला जीन्स सापडतात. या जीन्सच्या आपण आत गेलो म्हणजे आपण त्याच्याकडे जिनॉमिक्स मध्ये गेलो. जिनॉमिक्स नंतर आज आपण एवढ्या स्टेजमध्ये आहोत की आपण प्रोटिओमिक्स मध्ये जातोय. अरे आज हा प्रोटिओमिक्सचा सुद्धा अभ्यास मागे पडतोय. आपण आज नॅनो टेक्नॉलॉजी मध्ये गेलोय बाळांनो. आज नॅनो टेक्नॉलॉजी सुद्धा मागे पडतंय बाळांनो. नॅनोच्या पुढच्या गिगा आणि फिगा काहीतरी नवीन कन्सेप्ट आलेत. मी हल्लीच ऐकलंय त्याच्यामध्ये. तो भाग आपण नंतर बोलूया. म्हणजे माणसाने टेक्नॉलॉजीच्या विकासामध्ये एवढा योगदान दिलं आणि त्याच्यामुळं आपल्याला या पेशींच्या ऍक्च्युली कार्यप्रणालीचा उलगडा कसा होत जातोय हे बघा. आणि आता तर 2004 साली, आता तर 2021 आहे, टिश्यू इंजिनिअरिंगला सुरुवात झाली. कुठेतरी आपण बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट, आपण नवीन स्किन तयार करायला. अरे आता तर अशी अवस्था आहे, आपण भविष्यामध्ये असं सांगू शकू, तुला कसलं बेबी पाहिजे. मी म्हणेन मला अशी एकच बेबी पाहिजे की तिला ऐश्वर्या राय सारखे डोळे, घारी डोळे पाहिजेत. तिलाच आमच्या डिंपल कपाडिया सारखी गालावरची खळी पाहिजे. आमच्या त्या कुठल्या नटीसारखं रोलिंग टंग पाहिजे आणि तब्बू सारखी ती धिप्पाड पाहिजे. आणि आमच्या कतरिना कैफ सारखी अतिशय नाजूक त्वचा असणारी एकच पोरगी पाहिजे. म्हणजे माझ्या पोरीला किती डिमांड येईल बघा. ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही एका पोरीमध्ये आणू शकतो आज. सो दिस इज टिश्यू इंजिनिअरिंग. एवढा विकास आपण या 200 वर्षाच्या इतिहासात 1665 पासून आतापर्यंत जर आपण एक 200, 250, 300 वर्षाचा जर अभ्यास केला तर केवढ्या मोठ्या संख्येनं सेल बायोलॉजी मध्ये विकास केलाय हे आपल्याला लक्षात येईल. आणि आता तर आपण या कोरोना पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये तर बाळांनो बघा, तुम्हाला लक्षात येत असेल काय सगळं चाललंय, ह्या कोरोनाच्या जवळच चाललंय. लक्षात घ्या. म्हणजे शेवटी कोरोना शेवटी काय आहे? व्हायरस आहे. व्हायरस म्हणजे काय आहे? मायक्रो ऑर्गॅनिझम. मी येणार आहे पुढे आता तुमच्या लक्षात येईल बोलताना, ज्याला आपण युकॅरियोटिक सेल आणि प्रोकॅरियोटिक सेल म्हणतो. आपण येणार आहे मी त्या पॉइंटवर. म्हणजे व्हायरस इट्स अ प्रोकॅरियोटिक सेल. काय आहे, कसा आहे, आपण डिटेल्स मध्ये बघणार आहोत. सो द सेल्युलर बेसिस ऑफ लाईफ. आता इथं सगळ्यात महत्वाची गोष्ट इथंच येते, तीच आहे सेल्युलर बेसिस लाईफचे काय आहे. सो ऑल द लिव्हिंग थिंग्स share several basic characteristics consisting of organized parts obtaining energy from their supporting surroundings, performing chemical reactions, change with time, respond to their environment, reproduce and maintain the homeostasis. एक एक शब्द फार महत्वाचा आहे, लक्षात घ्या. या सेल मध्ये काय होतं? कन्सिस्टेड ऑफ ऑर्गनाइज्ड पार्ट्स. पेशी म्हणजे काय? एक घटक, एक एक भाग नाहीये. पेशींच्या मध्ये अनेक छोट्या छोट्या सूक्ष्मतेची सेल ऑर्गेनलीज आहेत. म्हणजे आपण माणूस म्हटलं की माणसामध्ये हार्ट आहे, किडनी आहे, लिव्हर आहे, ब्रेन आहे. जसं आहे आपल्याकडे हे किडनी, लिव्हर, ब्रेन, तसं सेलमध्ये जसं मायटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, हे तसे त्याचे सेल ऑर्गेनलीज आहेत. ते फार महत्वाचे. काय करतात? ऑप्टेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग. त्याच्या सभोवताली असलेली जी काही स्त्रोत आहेत त्या स्त्रोतांपासून ऊर्जा निर्माण करतात. पाणी असेल, वारा असेल, अग्नी असेल, या सगळ्यांना एकत्र करतात ह्या पेशी आणि ऊर्जा निर्माण करतात, जगतात स्वतःच. आणि काय करतात? परफॉर्म केमिकल रिएक्शन. त्यांच्यामध्ये काही रासायनिक प्रक्रिया करतात. आणि त्याच्याही पेक्षा महत्वाचं, दे चेंज विथ टाइम. बदलत्या काळानुरूप या पेशी बदलतायत, एकसारख्या राहत नाहीत. लक्षात घ्या. थोडक्यात आता आमच्या कोरोना व्हायरसच घ्या. वर्षभरापूर्वी कोरोना व्हायरस चायनातनं, वुहान मधनं आला आपण म्हणत होतो.
भारतात आला. आज महाराष्ट्राचा पुरता जर विचार केला, आज महाराष्ट्रात त्याच्या 27 ट्रेन सापडतायत. 27 ट्रेन म्हणजे वेगवेगळ्या त्याच्यातल्या चेंजेस, ज्याला आपण म्युटेशन म्हणतो. नागपूर म्युटेशन सगळ्यात महत्वाचं बातमी ऐकत असाल. म्हणजे किती हा व्हायरस स्वतःमध्ये बदल काढायला लागलाय बघा. कशासाठी? स्वतःच्या अस्तित्वासाठी. कारण त्याला कळून चुकलंय, माणूस अटॅक करायला लागलाय. पूर्वी वाफ देत होता, काहीतरी औषधं घ्यायला लागला, आता त्यानं बदल केला. आता रेमडेसिवीर वर काम करायला लागलेत आपण. रेमडेसिवीरला सुद्धा आता हा कोरोना व्हायरस साथ देणं झालाय. का? त्यांनी त्याच्या स्ट्रक्चर्स मध्ये, त्याच्या प्रोटीन्स मध्ये चेंज केले. अजून काही दिवसांना या प्रोटीन्स रेमडेसिवीर पण तो काम करणार. तुम्ही दुसरं औषध द्या, त्या दुसऱ्या औषधावर पण काम करणार आहे. म्हणजे त्याचा डीएनए सारखा बदल करतोय. इट इज चेंजिंग विथ टाइम. का? पण शेवटी तो पण जीव आहे रे. तुम्हाला कोणी मारायला लागलं तर काय म्हणता? नका रे, मला मारू नका, मला जगू दे या जगामध्ये. तसा तो व्हायरस सुद्धा म्हणत असेल रे माणसांना, की जगू दे, मला मारू नका, मी पण ह्या जगात जगायला आलेलो आहे. बघा, सो द सेल इज चेंजिंग विथ द टाइम. रिस्पॉन्ड टू द एन्व्हायरमेंट. बदलत्या वातावरणाला तो बदलत असतो सारखा पेशी. रिप्रोड्यूस, मल्टिप्लाय करतोय, प्रजनन करतोय, अँड मेंटेन द होमिओस्टॅटिस. तो त्याचा निसर्गातला बॅलन्स ठेवतोय बघा, लक्षात घ्या. आपल्याला निसर्गामध्ये आपण फूड चेन, एनर्जी सायकल जर बघितली, प्रोड्युसर्स, जे कन्झ्युमर्स आणि डिकम्पोजर्स. प्रोड्युसर्स, कन्झ्युमर्स मध्ये प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी कन्झ्युमर्स आणि मग डिकम्पोजर्स येतात. प्रत्येकाचा बॅलन्स, निसर्गाचा समतोल राखणं फार महत्वाचं आहे. या पेशी सुद्धा निसर्गाचा समतोल राखतात. मग या पद्धतीनं आपल्याला, आपण इंट्रोडक्शन टू द सेल मध्ये आपण हे सगळं बघितलं. मग सेल डायव्हर्सिटी, आपल्याला मी याच्या आधी बोललेलं आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या शेप, साईज आणि इंटरनल ऑर्गनायझेशन, वेगवेगळ्या प्रकारच्या आकाराचे, उकाराचे. छोट्यातला छोटा सेल, सगळ्यात छोटा सेल ज्याला आम्ही ह्युमन बिंग्स मधला स्पर्म, शुक्राणू म्हणेन, आणि सगळ्यात मोठा सेल ऑस्ट्रिच, शामरुकाचं एवढं मोठं अंड, एक पेशी आहे. त्याच्या रचनेमध्ये, आकारामध्ये, उकारामध्ये, त्याच्या इंटरनल ऑर्गनायझेशन, त्यांच्या रचनेमध्ये, अंतर्गत रचनेमध्ये सुद्धा फरक आहेत. आणि म्हणून त्याला सेल डायव्हर्सिटी, विविधता म्हणतो आपण. त्याला बायोडायव्हर्सिटी म्हणतो. द सेल फंक्शन्स इन्फ्लुएन्सेस इट्स फिजिकल फीचर्स. आणि त्याच्या सेल फंक्शन्स, तो काय काम करतो त्याच्यावरून त्याच्या फिजिकल फीचर्स, तो कशा पद्धतीचं काम करतो त्याच्या अनुषंगाने त्याचा आकार, उकार आणि त्याचे स्ट्रक्चर्स आणि त्याच्या अंतर्गत रचनेमध्ये बदल असतात. So cell shapes, the diversity of cell shape reflect the different functions of the cell. हा बोलून झाला, मी आता विस्तृत देत नाही परत. The cell shapes can be a simple or a complex. अतिशय साधा सोपा स्ट्रक्चर गोल असेल आणि कॉम्प्लेक्स अतिशय क्लिष्ट स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ सेल्स. जितकं सोपं असेल त्याचं सोपं फंक्शन, जितकं अवघड असेल त्याचं फंक्शन सर्वाधिक अवघड. एवढंच लक्षात ठेवा. सो each cell has a shape that has evolved to allow the cell to perform its function effectively. जसं जसं त्या सेलचा शेप बदलत गेला, जसं जसं त्या सेलच्या फंक्शन्स मध्ये बदलत गेलं, त्याचा अर्थ त्या सेलमध्ये त्याच्या इव्होल्युशन इतकं घडलं की त्या सेलने त्याचा आकार, उकार सगळं बदलत नेलं. आणि त्यामुळं आज बघा, पूर्वीची किडनी आणि आताची किडनी, आपण आपलं साधं गणित घ्या ना. अँफिऑक्सिस मध्ये, ब्रँकिओस्टोमा लॅन्सिओलॅक्टम मध्ये साधी मोनो टाईपची किडनी होती, आणि आपण आपल्याकडे मिझो टाइप ऑफ किडनी. एव्होल्युशन तुम्ही भविष्यात TYBSC ला गेल्यावर शिकाल, ऑर्गन मधले एव्होल्युशन कसे घडले. मी जास्त इथं बोलत बसत नाही, बोलण्यासारखं भरपूर काही आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे सेल्स इथं चित्रातनं लक्षात येईल. नर्व सेल, स्किनची सेल, बॅक्टेरियल सेल, प्लांट सेल आणि एक सेल. बोलण्यासारखं भरपूर आहे, मी इथं बोलत बसत नाही. फक्त वेगवेगळ्या प्रकारचे आकार, उकार सेलचे तुम्हाला बघता येतील, आणि सेलचे साईज हे बोलून झालेत. जास्त मी इथं जास्त काय आता बोलणार नाही. आता इथनं पुढचा जो भाग, मी सेल साईज नंतर, आता इथं बघा, हे साईज बोलून झालंय, मी ह्याच्या आधी बोलून झालंय. आपण इथं घुसणार आहोत सेलच्या ऑर्गेनेलिज मध्ये, सेल मेम्ब्रेन्स. मी आपल्याकडे फक्त 3-3.5 मिनिटाचा वेळ राहिलाय. मी 2 मिनिट थांबतोय. इथं थांबतोय अशा अर्थानं की मला आता तुम्हाला काही समजलं, तुम्हाला काही अडचणी आहेत काय विचारायचं आहे. सगळ्यांनी आपले कॅमेरेज आणि माइक्स ऑन करा. अनम्यूट युअर सेल्फ, आपला माईक चालू करा सगळ्यांनी. ऐश्वर्या, ऋतुजा, प्रतीक्षा, वैष्णवी आणि मिडो कोण आहे त्यांनी स्वतःचे कॅमेरे चालू करा. चला बाळांनो, कॅमेरे ऑन करा. प्रेझेंट घेऊ दे मला. माईक्स ऑन करा.
मिडो कोण आहे? हा MIDO मिडो कोण आहे बाळा? समजलं का माझं काय शिकवतोय ते? बोला ऐश्वर्या, पूजा, समजतंय का? काही प्रश्न असतील विचारायला हरकत नाही. प्रतीक्षा, सावंत, वैष्णवी, काही अडचणी आहेत का विचारा. बोला बाळांनो, बोला, काही प्रश्न आहेत का आपले? समजतंय का माझं? अवघड काय वाटतंय का? अवघड आहे का काही बोललेलं? नाही. आय होप. हा, आता सगळ्यात महत्वाचं, प्रेझेंटी फार कमी आहे आणि आपण ज्या एरियामध्ये राहता, पलूस तालुक्यामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढलेला आहे. त्यामुळं आपणास अशा मी विनंत्या करतो, विनंतीच करणं इथं मला आता पर्याय नाही आहे, सूचना म्हणणं योग्य नाही, की आपण सगळ्यांनी सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करा. घरामध्ये सुद्धा राहताना स्वच्छता पाळा, सारखे हात धुवा साबणाने, हँड सॅनिटायझर असेल त्याचा वापर करा, मास्क घरामध्ये सुद्धा फिरताना वापरा, घरामध्ये सुद्धा विदाउट मास्क फिरू नका, चांगलं स्वच्छ पौष्टिक खावा, इकडे तिकडे नको तिथे हात लावू नका, सारखे नाकाला, डोळ्याला, तोंडाला हात लावू नका, लावायचे असतील तर स्वच्छ हात धुवून स्वतःचा स्वच्छता पाळा आणि शक्यतो आपल्याला कोरोना होणार नाही याची दक्षता घ्या. आणि जरी झाला तरी घाबरू नका. ट्रीटमेंट चांगल्या आहेत, आपलं प्रशासन, महाराष्ट्र शासन चांगल्या पद्धतीनं काम करत आहे, त्यांना सहकार्य करूया. घरामध्ये सुद्धा इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन जरी केलं तरी चांगल्या पद्धतीनं सहकार्य एकमेकांना करा. घरामध्ये कुठल्या आपल्या लहान भावांना, मोठ्या भावांना, आई वडिलांना, आजी आजोबांना जरी झाला असेल, तुम्ही सुशिक्षित आहात, तुम्हाला कळतंय, त्यांना कळत नसेल, एखाद्या अडाणी आजी आजोबा असू शकतात, त्यामुळे त्यांना काय करायचं काय नाही हे आपण वाचून शिकवा, समजवा, सारखे हात धुवा, सारखं त्यांना मास्क वापरायला सांगा. मास्क सुद्धा कुठे घाणीत ठेवू नका. मास्क घाला आणि ते खाली कुठेतरी घाणीत ठेवा, कुठेतरी हात लावा, असं काही करू नका. जे काही स्वच्छतेचे निकष आपल्याला कळतात ते पालन करा आणि स्वतःला या कोरोनाच्या प्रादुर्भावापासून जितकं सुरक्षित ठेवता येईल तेवढं ठेवा. एवढंच या प्रसंगी मी सांगू शकतो. अजून काही तुम्हाला अडचणी असल्या ग्रुपवर चॅट करा, डिस्कस करा. आपले जे मित्र बरेच पिरियडला उपस्थित नाहीयेत त्यांना उपस्थित राहायला सांगा, कारण अशी जर अवस्था राहिली तर सेमेस्टर सेकंड सुद्धा ऑनलाईनच एक्झाम घ्यावी लागेल असं चित्र दिसतंय मला, जर हा प्रादुर्भाव वाढला नाही तर. त्यामुळे प्रत्येकाने आपापली खबरदारी घ्या आणि सुरक्षित राहा. उद्याच्या पिरियडला सगळ्यांनी आपापल्या इतर पिरियडना सुद्धा प्रेझेंटी निश्चित द्या. सगळ्या मैत्रिणींना, मित्रांना प्रेझेंट राहायचं सूचना करा. काही अडचण असल्या आमच्याशी चर्चा करा. बंद करूया का? ओके, दुसरा कोणाचा पिरियड असेल तो जॉईन करा. बाय बाय, चलो, सी यू, ऑल द बेस्ट, टेक केअर.